प्रिय प्रभु लोक मैंने आपण ख्रिस्टियान समाज रे देखिबे अनेक युवा युवती भाई भौणी माने से माने नूतन नियम को अधिक पढ़ती अधिक प्राधान्य दियंती। नूतन नियम पढ़िबा पाप नुहे भूल नुहे आमे जेते पारुछु सेते नूतन नियम आमे पढ़िबा आवश्यक रही। किंतु अनेक भाई भौणी मान को देखिबे से माने पुरातन नियम को एते गुरुत्व दियंती नाही। पुरातन नियमर समस्त लिपिबद्ध घटनावली गुड़िक से मन मध्य न थाए जो द्वारा नूतन नियम से माने बुझी पारंती नाही। प्रिय प्रभु लोक माने आज मु आपण मान निकट रे 5टी विषय रखिबा पई चाहे जो द्वारा आमे आग्रही हो परिबा इच्छा प्रकाश करि परिबा जे नूतन नियम आम पई केते गुरुत्वपूर्ण ता ठारू मध्य पुरातन नियम आम पई केते आवश्यक अटे केते गुरुत्वपूर्ण अटे। आसंतु प्रथम विषय देखिबा जे पुरातन नियम पढ़िबा काहींकी जरूरी अटे। आपण माने मो सहित द्वितीय तिमोथी 3 अध्याय को आसीबे। द्वितीय तिमोथी 3 अध्याय 16 पदरे साधु पाउल तिमोथी को से प्रकार लिखुचंती लेखा जाए समस्त शास्त्र ईश्वर निश्चित एवं शिक्षा अनुयोग संशोधन और धार्मिकता संबंधी शासन निमंते उपकारी। 17 पद जेपर ईश्वर लोक सिद्ध हुई समस्त उत्तम कार्य निमंते सुसज्जित हुए प्रभु नाम गौरव हो। लेखा जाए समस्त शास्त्र ईश्वर निश्चित। समस्त शास्त्र बोली कहले महापुराण लक्ष्मी पुराण महाभारत सत्य पुराण यही सब विषय कहे ना। बाइबल आमे पढ़िला बेले आमे स्क्रिप्चर रे आमानकर परमेश्वरंकर आत्मारे चालित होई आमे नम्र सहकारे आमे जदि वाक्य को पढ़िबा परमेश्वर आमको वाक्य बुझाई देबे। समस्त शास्त्र बोली कहले बाइबल बाहर जो शास्त्र गुड़िक रही से शास्त्र विषय यह लेखा जाए ना। समस्त शास्त्र बोली कहले आमर पवित्र वाक्य रे 66टी पुस्तक रही। पुरातन आ नूतन नियम को मिसी 66टी पुस्तक रही। आ 66टी पवित्र शास्त्र बा 66टी पुस्तक समस्त पुस्तक ईश्वर निश्चित अटे। पुरातन नियम आ नूतन नियम को परमेश्वर लिखिचंती। से जो समय आदम को सृष्टि कले आदम को नासिका रंध्रे से जे प्रकार निजर निश्वास को छाड़िले ठीक सही परी पुरातन नियम आ नूतन नियम को परमेश्वर कौन करिसंती निजर निश्वास को फुंकीचंती। मु कहिबा पई चाहे पुरातन नियम मध्य परमेश्वर लिखिचंती सेति पई पुरातन नियम आमे पढ़िबा आवश्यक रही। पुरातन नियम मध्य ईश्वर द्वारा लिखित जीवित वाक्य अटे। आमे ख्रीष्ट विश्वासी भाव में पुरातन नियम को प्राधान्य देवा आवश्यक रही। नूतन नियम जते आमे गुरुत्व देउछु ठीक सही परी पुरातन नियम को मध्य आमे पढ़िबा आवश्यक रही। लेखा जाए जे समस्त शास्त्र ईश्वर निश्चित आउ धार्मिकता अनुयोग संशोधन एही विषय रे गोटे लोक को तैयारी करिबा पई सिद्ध करिबा पई केवल नूतन नियम जे सामर्थ्य ताहा नुहे पुरातन नियम मध्य आम पई अति गुरुत्वपूर्ण अटे। द्वितीय विषय मु आपण मानक निकट रे रखिबा पई चाहे आपण माने रोमियो पुस्तक 15 अध्याय को आसीबे। साधु पाउलଙ୍କ द्वारा लिखित रोमियो मंडली निकट को पत्र 15 अध्याय रोमियो 15 अध्याय 4 पदरे प्रकार लिखा जाए पुणी आंभे माने जेपरी शास्त्र लब्ध धैर्य और सांत्वना द्वारा भरोसा प्राप्त हेउ एति निमंते पूर्व काल रे जहा जहा लेखा होई थिला सेही सबु आंभ मानकर शिक्षा पाई लेखा होई अछि। प्रभुଙ୍କ नामर गौरव हो। प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने पुरातन नियम आमको पढ़िबा काहींकी जरूरी अटे। आमे जेपरी धैर्य सांत्वना आ भरोसा करिबाटा शिखिबा प्रभुଙ୍କ ऊपर भरोसा करिबाटा आमे जेपरि शिखिबा सेति पय आमे पुरातन नियम पढ़िबा निहाती आवश्यक रहिछि। आपण हानांको जीवन को आपण जदि देखिबे नाही ताहेले आपण कि प्रकार भाबरे धैर्य धरि प्रभुଙ୍କ ऊपर भरोसा करि परिबे। हाना परिवार रे कार से पसंद नथिले तांकर अनेक वर्ष पुत्र संतान नथिले। हाना जानि पारु नथिले जे मो जीवन रे प्रकार काहे कि होछि। मात्र उचित समय परमेश्वर तांकर प्रार्थना को सुनिले एवं तांकर अपमान को से दूर कले और परमेश्वर तांको गौरव देले। आपण आयुबंको जीवन रे देखिबे
ଆୟୁବଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଲା। ସେ କହିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ବଦ୍ଧ କଲେ ହେଁ ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଆପଣ ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବେ। ଯୋସେଫ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ଦର୍ଶନ ଦେଖିଥିଲେ, ତା ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅନ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଲା। ନିଜ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ ବିକିଦେଲେ। ସେ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ଆସିଲା ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କହେ ଯେ ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମ କାହିଁକି ପଢ଼ିବା? ଆମେ ଯେପରି ପୁରାତନ ନିୟମର ସାଧୁମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମେ ଶିଖିବା। ସେମାନେ ଯେମିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଭରସା କଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭରସା କରି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 10 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଅଭିଳାଷୀ ହୋଇଥିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ସେ ପ୍ରକାର ଅଭିଳାଷୀ ନ ହେଉ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛି। ଏଇଟା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଦାହରଣକୁ ସେ ଦର୍ଶାଇ ସାଧୁ ପାଉଲ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ପୁରାତନ ନିୟମ କାହିଁକି ପଢ଼ିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ? ଆମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଲେ, ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ, ସେଇଟା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସଚେତନ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସାଧୁ ପାଉଲ କହନ୍ତି ପୁରାତନ ନିୟମ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ପଢ଼ିବା, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରି ଅଭିଳାଷୀ ହେଲେ, ଆଉ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଗଲେ, ଆମେମାନେ ଯେପରି ସେ ପ୍ରକାର ନ ହେବା, ତାଙ୍କ ଜୀବନୀରୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦାଉଦଙ୍କ ଭୁଲରୁ ଆମେ ଶିଖିବା। ସେ ବ୍ୟଭିଚାର ପାପରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆପଣ ସାମସନର ଭୁଲରୁ ଆମେ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେ ବ୍ୟଭିଚାର ପାପରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସଲୋମନ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୁକର୍ମ କଲେ। ସାଉଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ପାପ କଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ପରି ନ ହେଉ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ପୁରାତନ ନିୟମ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର କାହାଣୀ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିବା ସେ ଇତିହାସ ଆମେ ଯଦି ନ ପଢ଼ିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସତର୍କ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜକୁ କ'ଣ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ? ପାପରୁ ଆମେ ପୃଥକ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରାତନ ନିୟମ କାହିଁକି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଜରୁରୀ? ଯେପରି ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ନ ହେବା। ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ପାଣି ମାଗିଲେ ପାଣି ଦେଲେ, ମାଂସ ମାଗିଲେ ମାଂସ ଦେଲେ, ରୁଟି ଦେଲେ, ସବୁ କିଛି ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ସେମାନେ ବଚସା କଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ପରି ନ ହେବୁ, ଏଥିପାଇଁ ପୁରାତନ ନିୟମ ଆମକୁ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ଏ ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦରେ, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଓ ତୁମ୍ଭର ଓ ନାରୀର ମଧ୍ୟରେ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ବଂଶ ଓ ତାଙ୍କ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ବୈରଭାବ ଜନ୍ମାଇବା। ସେ ତୁମ୍ଭର ମସ୍ତକକୁ ଆଘାତ କରିବେ ଓ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ଗଇଠିକି ଆଘାତ କରିବ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମର ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାରୀର ବଂଶରେ ଆସିବେ। ଏହି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କେବେ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମର ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ। ପୁରାତନ ନିୟମ ଆମକୁ ଏଥିପାଇଁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ସିଦ୍ଧ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆହୁରି ଅନେକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ ଆଗମନ ବିଷୟରେ, ଆଉ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେହିସବୁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ, ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ, ଆଉ ସେଇ ସତ୍ୟତା ଜାଣି ଆମେ ଆହୁରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପୁରାତନ ନିୟମ ପଢ଼ିବା
ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଶେଷ କଥା କହି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 24 ଅଧ୍ୟାୟ 44 ପଦରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଓ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୋ ବିଷୟରେ ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ସେହି ସବୁ ସଫଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା କହିଥିଲି। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ ଦେଇ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରାତନ ନିୟମର ମଶାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତରେ ମୋ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ନୂତନ ନିୟମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ, ସେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେ ଯେ ମସିହ, ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପୁରାତନ ନିୟମ ପଢିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ପୁରାତନ ନିୟମ ନ ପଢିଲେ ଆମେ ଯୀଶୁ କେମିତି ଆସିଲେ, ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି, ସେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ସେ କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ସେ କାହିଁକି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେ ପୁନର୍ବାର କାହିଁକି ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଏହା କେବଳ ନୂତନ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଆମେ ଜାଣୁ ତାହା ନୁହେଁ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ କହନ୍ତି, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମଶାଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୋ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏହା କି ତୁମେ ପାଠ କରିନାହଁ? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମ ପଢିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ, କାରଣ ପୁରାତନ ନିୟମ ନ ପଢିଲେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ, ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମ ପଢିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବୁ, ଆଉ ଆମେ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ନୂତନ ନିୟମକୁ ଯେତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ସେତେ ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା। ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ଯଦି ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ନୂତନ ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।